हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा एजुकेशन इलेक्टिव। तो यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर एवं थर्ड सेमिस्टर पिलांक निमंते उद्दिष्ट अटे। तो आज आलोचनार विषयवस्तुटी कौन अटे? आज आलोचनार विषयवस्तुटी होची शिक्षार लक्ष्य बा एम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षार लक्ष्य अंतर्गत विषयवस्तुटी कौन अटे? शिक्षार व्यक्तिगत और सामाजिक लक्षण बा इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन संबंध में माने आलोचना करवा। तो यह होची यूनिट 3 समस्त विषय वस्तु गुड़िक अटे। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी। तो आपने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी कौन अटे? तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ शिक्षार व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। कक्षच्युत उल्का ठिकणा नथिबा चिठी और लंगलर पकाई न पारुथिबा जहाजर अवस्था जेपरी लक्ष्यहीन जीवन जापन मध्य ठीक सेहीपरि। तो लक्ष्यच्युत उल्का ठिकणा नथिबा चिठी और लंगल पकाई न पारुथिबा जहाजर अवस्था जेपरी लक्ष्यहीन होता है से भाव में जड़े मनुष्यर जीवन जापन मध्य ठीक से भाव में घटी थाए। लक्ष्यहीन जीवन जीवन नुहे। प्रत्येक कार्य करने पूर्व प्रत्येक मनुष्य किछि ना किछि योजना व लक्ष्य नहीं कार्य आरंभ करिथाए। तो लक्ष्यहीन जीवन तो यह कौन कहुनी ना जीवन कहुई पार ना। प्रत्येक कार्य आरंभ करने पूर्व जड़े मनुष्य किछि ना किछि योजना करिथाए केउं विषयटी को नहीं ना लक्ष्यटी को नहीं। तो एठारे कौन कहुना प्रत्येक कार्य करने पूर्व प्रत्येक मनुष्य किछि ना किछि योजना व लक्ष्य नहीं कार्य आरंभ करिथाए। सबु कार्य लक्ष्य व उद्देश्य ध्रुवतार रूपे कार्य करिथाए। तो सबु कार्य लक्ष्य कौन करथाए ना एक ध्रुवतार रूप में कार्य करिथाए। लक्ष्यहीन कर्म सफलता आनी पारि न थाए। तो लक्ष्यहीन जो कर्म गुड़ाक करा जाए तो सही कर्म गुड़ाक केबे मध्य सफलता पाई पारंती नहीं, केवल विफलता ही देखा मिलता है। भिड़ी घाटे को मतरे लक्ष्य एक सचेतनशील अभिप्राय। तो भिड़ी घाटे तांको मतरे कौन अटे ना लक्ष्य कौन अटे? लक्ष्य एक सचेतनशील अभिप्राय अटे। जदि सही योजना लक्ष्यहीन होता है तेबे ताहा पानी फोटका परी मिलाई जाए। जदि योजना कौन होता है ना लक्ष्यहीन होता है तेबे ताहा गोटे पानी फोटका सदृश कौन हो जाए मिलाई जाई थाए। समाज रे बंचिया को हेले मनुष्य को किछि ना किछि करिया को पड़िबो एवं से जो कार्य करिवो ताहा एक स्वतंत्र लक्ष्य नहीं आरंभ हेबा विधेय। जदि जड़े मनुष्य समाज रे बंचिया पई चाहे ताहले समाज रे बंचिया को हेले मनुष्य को कौन करिया को पड़िबो किछि ना किछि कार्य करिया को पड़िबो। जो कार्य माध्यम रे एक स्वतंत्र लक्ष्य नहीं आरंभ करिया को पड़ी थाए। लक्ष्यहीन जीवन जापन अत्यंत कष्ट साध्य। तो जो मनुष्य माने कौन करती ना लक्ष्यहीन जीवन जापन करिथांती तो सेमानकर जीवन जापन प्रणाली कौन होता है अधिक कष्ट साध्य होता है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य उपर मनुष्यर सफलता व असफलता निर्भर करता है। तो केवल गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य माध्यम मनुष्यर कौन निर्भर करता है सफल व असफलता निर्भर करता है। जीवनर लक्ष्य होची पूर्णता प्राप्ति। तो जीवनर लक्ष्यटी कौन अटे ना जीवनर लक्ष्यटी होची पूर्णता प्राप्ति अटे। शिक्षार लक्ष्य होची मानव जीवनर पूर्णता प्राप्ति। तो शिक्षार लक्ष्यटी कौन अटे ना शिक्षार लक्ष्यटी होची मानव जीवनर पूर्णता प्राप्ति। तो तेणु स्वामी विवेकानंद कौन कहते शिक्षा संबंध में? शिक्षा होची मनुष्य मध्य पूर्वर निहित थिबा पूर्णतार अभिव्यक्ति। तो शिक्षार लक्ष्य संबंध में स्वामी विवेकानंद कौन कहती? शिक्षा होची मनुष्य मध्य पूर्वर निहित थिबा पूर्णतार अभिव्यक्ति। शिक्षार लक्ष्य संबंध में जॉन डुई कौन कहती? तो स्वामी विवेकानंद मत शिक्षा संबंध में वर्तमान आम देखिले तो परवर्ती समय जॉन डुई से कौन मत व्यक्त करती लक्ष्य संपर्क में शिक्षार लक्ष्य संपर्क में? An aim is foreseen and that gives direction to an activity or motivates behavior।
ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ମତ ଅଟେ। କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ନା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଏମ୍ସ। ତ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିପରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍ ଡୁଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 3ଗୋଟି ନିୟମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 3ଗୋଟି ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁ ମତବାଦ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହିସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ମତବାଦ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହିସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାସ୍ତବତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ବାସ୍ତବତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ସନ୍ନିବେଶିତ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି କଳାଦ୍ରୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏହା କୌଣସି କଳାଦ୍ରୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର ମତଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିରୀକୃତ ନ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? କେବଳ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହି ତା'ର ଗତିଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ତାହା ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଏହାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ତାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଏହା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହା ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବା ବିଧେୟ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପ। ଏହାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଧାରଣା ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିରୂପ। ଏହା କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଧାରଣା ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠରେ ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାସ୍ କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହେଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଜନ୍ ଡୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣକୁ ଜନ୍ ଡୁଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ଗଣ ସାର୍ବିକ ସାର୍ବଜନୀନ
ତଥା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଗଣ ସାର୍ବିକ ସାର୍ବଜନୀନ ତଥା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏମ୍। ତ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏମ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରୁବେକର ଲକ୍ଷ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରୁବେକର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ନଚେତ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ବିଫଳ ଘଟିବ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ବହିସ୍ଥ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରୁବେକ୍ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ନଥାଏ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ବ୍ରୁବେକ୍ ଏଠାରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରୁବେକ୍ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ନଥାଏ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶକ୍ତିଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମତଟି କ'ଣ ଅଟେ ବ୍ରୁବେକ୍ଙ୍କର? ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ମାନ ବା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ମାନ ବା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଛାତ୍ରକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୂଚୀ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧ ଅଭାବ ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତ ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୂଚୀ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ଅଭାବ ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ଆପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପୁନର୍ବାର ଆପାତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।